आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणी खबर सहित मु बिनिका। प्रथमे मुख्य खबर। राज्य रे युक्त 2 नाम लेखा पई आवेदन प्रक्रिया शेष। आज दूरगामी ट्रेन टिकटर मूल्य बढ़िला। केवाईसी नथिले हिताधिकारी को चाउल न देबाकू सरकारक निष्पत्ति। राज्यर शिशु बाटिकार नियुक्ति हेबाकू थिबा सेविका माननकू मासिक 3000 टंका पारिश्रमिक मिलिबो। महाकाशरू हाम रेडियो साहाय्य शुभ्रांशु शुक्ला कथा हेबे। बंकर विध्वंसी बहनकारी अग्नि 5 तैयारी करिबो भारत। इंग्लैंड और भारत मध्य आसंता काली ठारू द्वितीय टेस्ट मैच आरंभ हेबो एवं लघुचाप प्रभाव रे आसंता 5 तारिख जाए प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी हेबा नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान। एबे संपूर्ण खबर। 2025-26 शिक्षा वर्ष पाई युक्त 2 नामलेखा पाई आवेदन शेष हो जाइछि। एही प्रक्रिया मे 24 रे आरंभ होई जून 30 तारिख रे शेष होइथिला। आसंता जुलाई 7 तारिख रे प्रथम मेधा तालिका प्रकाश पाइबो। राज्य रे 2414 टी उच्च माध्यमिक विद्यालय रे 5,67,769 आसन रहिछि। एथि मध्ये रे 4,42,106 जन छात्र छात्री आवेदन करिथिले। प्रथम मेधा तालिका रे मनोनीत होइथिबा छात्र छात्री जुलाई 8 तारिख रु 14 तारिख मध्य नाम लेखाइबे। द्वितीय तालिका जुलाई 21 तारिख रे प्रकाश पाइबो एवं एथिरे नाम लेखा जुलाई 23 तारिख रु 28 तारिख पर्यंत चलिबो। शेष मेधा तालिका अगस्त 6 तारिख रे प्रकाश पाइबो एवं नाम लेखा अगस्त 8 तारिख रु 13 तारिख मध्य हेबो। जुलाई 24 तारिख रु एकादश श्रेणी रो पाठपढ़ा आरंभ हेबो बोली परिषद पक्षरु सूचना दिया जाइछि। भारतीय रेल विभाग गतकाली ट्रेन टिकट मूल्य वृद्धि घोषणा करिछि। जुलाई 1 तारिख अर्थात आज ठारू एही वर्धित भड़ा लागू हेबो। एथिरे लोकल ठारू आरंभ करे एक्सप्रेस रो भड़ा वृद्धि करा जाइछि। यात्री सेवा उन्नत करिबा और यात्री भड़ा गणना को सरल करिबा पई टिकट मूल्य वृद्धि होइछि। तेबे आगुआ बुक होइतिबा टिकेट मूल्य उपरे एहार कौनसी प्रभाव पड़िबो नाही बोली रेल मंत्रालय पक्षरु स्पष्ट करा जाइछि।
ଇକେୱାଇସି ନଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ଏଣିକି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 2024 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ରେସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି ପଇଠ କରିବାର ଅବଧି ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଇକେୱାଇସି ଦାଖଲ କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବନି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡ ବାତିଲ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ 2020 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷା ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ 45,000 ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲାଯାଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବ। ଶିଶୁ ସେବିକା ମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା। ହାମ୍ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3:47 ସମୟରେ ସେ ନାସା ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର UR ରାଓ ସାଟେଲାଇଟ ସେଣ୍ଟର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ହାମ୍ ରେଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ 14 ଦିନ ରହିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ 1984 ମସିହାରେ ରାକେଶ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ମହାକାଶକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବଙ୍କର ବିଧ୍ୱଂସୀ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନକାରୀ ଅଗ୍ନି-5 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ଯୋଜନା କରିଛି। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରୁ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ତଳେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ବଙ୍କର ବିଧ୍ୱଂସୀ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଜରୁରୀ। ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏହାର ବଙ୍କର ବିଧ୍ୱଂସୀ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରକୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ ଲାଗି ଅଗ୍ନି-5 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି-5 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାହା ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପରିବହନ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କମ୍ ଓ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ପରିବହନ କରିହୁଏ। ମାତ୍ର ବଙ୍କର ବିଧ୍ୱଂସୀ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଓଜନ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପରିବହନ ଲାଗି ଅଗ୍ନି-5ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯିବ। ଭାରତ ଏବେ 8,000 କିଲୋ ଓଜନରେ ବଙ୍କର ବିଧ୍ୱଂସୀ ତିଆରି କରିବ। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ଟସ୍ ସମୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ ଘୋଷଣା କରିବ। ତେବେ ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ଭାରତ ଏକାଦଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ଭାରତ 2 ଜଣ ସ୍ପିନର ନେଇ ଖେଳିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବୁମ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସରକାରୀ ରିଆଣ୍ଡନ୍ ଡୋସେଟ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚରଙ୍କ ଘାତକ ପେସ୍ ବୋଲିଂ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁନଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ପବନ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ କିପରି। ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ହୃଦରୋଗ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘାତକ ରୋଗ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1,70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହୃଦରୋଗ ଓ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତରେ ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା
ଧୂମ୍ରପାନ, ନିଶା ସେବନ, ମାନସିକ ଚାପ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ଅଭାବ, ମଧୁମେହ ରୋଗ, ମେଦବହୁଳତା, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଇବା ତଥା ବିଶ୍ରାମର ଅନିୟମିତତା ଏହି ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼େ। ତେବେ ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିଲେ ହୃଦରୋଗରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଫଳ ସହିତ ତଟକା ପନିପରିବା ଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଲୁଣ ଏବଂ ତେଲର ପରିମାଣ କମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ଏହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ହୃଦରୋଗ ଓ ମଧୁମେହ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ବିଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ନାମକ ତନ୍ତୁ ଅଦରକାରୀ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବୋହିବା ଭଳି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ମଦ୍ୟପାନ, ବର୍ଗର, ପିଜା ଭଳି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସହିତ ହୃଦଘାତ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମନକୁ ଅବସାଦମୁକ୍ତ ଓ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।